مزامیر کی کتاب کی تقسیم بڑی دلچسپ ہے۔ مزامیر کی کتاب کے اندر 5 ذیلی کتب ہیں۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو زبور آج تلاوت کیا گیا ہے وہ درمیانی یا وسطی کتاب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی 2 کتابیں ایک طرف کر دی جائیں، 2 کتابیں ایک طرف کر دی جائیں تو 81 زبور کا تعلق جو ہے، جو درمیان میں تیسری کتاب آتی ہے اس کے ساتھ ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ زبور 81 جو ہے یہ تیسری کتاب کے بھی بالکل وسط میں یا درمیان میں آتا ہے، کیونکہ جو تیسری کتاب ہے اس کے اندر 17 مزامیر ہیں۔ 8 مزامیر ایک طرف کر دیے جائیں، 8 ایک طرف کر دیے جائیں تو جو درمیان میں زبور آتا ہے تیسری کتاب کے اندر وہ 81 یا 81واں زبور ہے۔ رابرٹ گاڈفری جو کہ ویسٹ منسٹر سیمینری کا پرنسپل ہے اور خدا کا خادم ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ زبور 81 کی جو 8ویں آیت ہے یہ پورے زبور کی کتاب کی وسطی یا درمیانی آیت ہے، اور زبور 81 اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اے میرے لوگوں سنو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، اے اسرائیل کاش کہ تو میری سنتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبور 81 کا مزامیر کی درمیانی کتاب کے بالکل وسط میں ہونا اور پھر اتفاق کے ساتھ پوری مزامیر کی کتاب میں 81ویں زبور کی 8ویں آیت کا بالکل وسط میں ہونا پورے زبور کی کتاب میں، یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ اس سے اس زبور کی اہمیت اور اس آیت کی اہمیت کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اور آج کی صبح ہم اسی زبور پر خدا کا کلام سنیں گے۔ اس زبور کا جو مصنف ہے سرنامے کے مطابق لکھا ہوا ہے، میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پر آصف کا مزمور۔ آصف وہی شخص ہے جسے داؤد نے اپنے زمانے میں اجتماع میں ستائش کی جو خدمت تھی اس پر تعینات کیا تھا۔ میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس زبور کے سرنامے میں لکھا ہوا میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پر۔ میر مغنی سے مراد کوائر انچارج ہے، بلا شبہ چونکہ آصف ہیکل میں کوائر انچارج کی حیثیت سے، میر مغنی کی حیثیت سے خدمت سر انجام دیتا تھا، اس لیے یہ اس نے تحریر کیا یا اس کے لیے یہ زبور لکھا گیا تاکہ وہ اس کی دھن بنا کر ہیکل میں ستائش کی خدمت کو سر انجام دے۔ میرے عزیزو، یہ جو لفظ گتیت ہے یہ قدر مشکل اصطلاح ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ جس طرح مختلف سریں ہوتی ہیں، راگیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے گتیت بھی کوئی راگ تھی، سر تھی جس پر یہ زبور جو ہے اس کو کمپوز کیا گیا یا اس کی دھن ترتیب دی گئی۔ تاہم بہت سارے علماء کے خیال کے مطابق لفظ گتیت کا مطلب انگوروں کو روندنا ہے، انگوروں کو پریس کرنا ہے، اور انگوروں کو پریس کرنے کے ذریعے سے میں تیار کی جاتی تھی۔ غالب امکان یہ ہے کہ جب فصل تیار ہو جاتی تھی تو فصل کی کٹائی کے بعد انگوروں کو روندا جاتا تھا۔ شاید جب وہ فصل کی کٹائی کیا کرتے تھے تو زبور 81 گا کر خداوند کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اس زبور کو علماء جو ہے وہ 2 حصوں میں بنیادی طور پر تقسیم کرتے ہیں زبور 81 کو۔ پہلا حصہ جو ہے علماء کے نزدیک یہ پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک مشتمل ہے، اور علماء کے مطابق یہ جو پہلی 5 آیات ہیں ان کے اندر زبور نویس جو ہے وہ ستائش کی
हमदो सना करने की, खुदावंद की तारीफ करने की दावत या बुलाहट देता हुआ नजर आता है। जबकि इस ज़बूर का जो दूसरा हिस्सा है, जो 6 आयत से लेकर 16वीं आयत तक है, इसमें ज़बूर नवीस जो है वो बनी इस्राइल को खुदा के शिनवा होने की दावत देता हुआ नजर आता है। ताहम मैंने ये मुनासिब जाना कि मैं जिस तकसीम को आज आपके सामने रखूंगा वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। खुदावंद का एक खादम जिसका नाम डेरेक किडलर है, वो अपनी तफसीर के अंदर इस ज़बूर को 3 हिस्सों में तकसीम करता है, और आज हम थोड़ी देर के लिए उन 3 हिस्सों की तकसीम को मद्देनजर रखते हुए खुदा के कलाम को सीखेंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो 1 आयत से लेकर मेरे अज़ीज़ों 5वीं आयत तक मुश्तमिल होगा, और फिर दूसरा हिस्सा जो होगा वो 6 आयत से लेकर 10वीं आयत तक होगा, और तीसरा हिस्सा जो होगा वो 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक मुश्तमिल होगा। अभी हम पहले हिस्से से खुदा का कलाम सुनेंगे। इन आयात के अंदर ज़बूर नवीस क्या कहता हुआ दिखाई देता है। जब हम ज़बूर की किताब को पढ़ते हैं, खास तौर पर 81वें ज़बूर को, तो 1 आयत से लेकर 5वीं आयत तक आसफ या इस ज़बूर का जो मुसन्नफ है वो ईमानदारों को, बनी इस्राइल कौम को खुदावंद की सताइश, खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की हम्दो सना करने की दावत देता हुआ दिखाई देता है। और आप ज़बूर मेरे अज़ीज़ों 81 से इन आयात को पढ़ सकते हैं, जिसमें आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़बूर नवीस क्या कह रहा है। खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज से गाओ, याकूब के खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, नगमा छेड़ो और दफ लाओ, और दिल नवाज सितार और बरबत, नए चांद और पूरे चांद के वक्त हमारी ईद के नरसिंगा फूंको। इन आयत में हम बखूबी देख सकते हैं कि ज़बूर नवीस जो है वो खुदा की सताइश करने की दावत या बुलाहट देता हुआ दिखाई देता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं इन 5 आयत से 4 ज़ैली बातें आपके सामने पहले हिस्से में रखना चाहता हूं। ये जो सताइश की दावत दी गई है, बुलाहट दी गई है, हमें गौर करना है कि इसमें खुदावंद का बंदा जो ज़बूर नवीस है वो हमें कौन कौन सी बातें याद दिलाना चाहता है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है सिताइश के ताल्लुक से। पहली 5 आयत से मैं 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब वो सिताइश करने की दावत देता है तो वो हमें क्या कहता है। पहली बात जो इन 5 आयत के अंदर पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि हमने खुदावंद की सताइश कहां करनी है। अपनी बाइबलों को खोल करके और गौर करें कि ज़बूर नवीस इस ज़बूर के अंदर जब खुदावंद की सताइश करने की दावत देता है तो वो ये भी बताता है कि हमने खुदावंद की सताइश कहां पर करनी है। पहली बात, पहली आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद के हुजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज से गाओ, याकूब के खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो। वो कौन सा मुकाम है, वो कौन सी जगह है, वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है जहां पर जाकर ज़बूर नवीस ईमानदारों को खुदा की हम्दो सना, खुदा की तारीफ, खुदा की इबादत करने की दावत देता है। जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों इस आयत के अंदर इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि जब भी हमने खुदावंद की जो प्रस्तुत करनी है, खुदावंद की जो तारीफ करनी है, वो खुदा के हुजूर
کرنی ہے, یعقوب کے خدا کے حضور کرنی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی لوگوں کے لیے جو خدا کی حضوری کا مقام تھا وہ خیمہ اجتماع تھا, اور دوسرا ان کے لیے جو خدا کی حضوری کا مرکز بن گیا خیمہ اجتماع کے بعد وہ خدا کی ہیکل تھی. گویا زبور نویس بنی اسرائیل قوم کو دعوت دیتا ہے کہ میرے عزیزو خدا کے حضور خداوند کی پرستش کرو. سو وہ خدا کے حضور کا, یعقوب کے خدا کے حضور کا جو لفظ ہے وہ 2 دفعہ استعمال کرتا ہے. اس سے پہلی بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کی پرستش جو ہے وہ خدا کی حضوری کے اندر کرنی ہے. اور بنی اسرائیل قوم کے نزدیک جس طرح خیمہ اجتماع کی اور میرے عزیزو اسی طرح سے ہیکل کی اہمیت تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک خدا کے گھر کی اہمیت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. جب خدا نے ہمارے لیے یہ ممکن کیا ہے کہ ہمارے پاس چرچ ہے تو ضرور ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے. جو دن خدا نے مقرر کیا ہے ہمیں خداوند کے گھر میں آ کر خداوند کی پرستش کے کام کو کیا کرنا ہے, انجام دینا چاہیے. سو پہلی بات جو اس زبور سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کہاں پر پرستش کرنی ہے, خداوند کی حضوری میں کرنی ہے. ویسے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم چرچ کے اندر ہی صرف پرستش کر سکتے ہیں. جہاں بھی کلام میں لکھا 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں گا, وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے, جہاں پر خدا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر پرستش کی جا سکتی ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مقام جہاں پر خدا کی حضوری ہو, جہاں پر ایماندار مل کر بیٹھتے ہیں, وہاں پر ہمیں خداوند کی پرستش کے کام کو, خداوند کی عبادت کو انجام دینا چاہیے. سو پہلی بات جو خدا کی ستائش کے حوالے سے اس حوالے میں ہم سیکھتے ہیں, میرے عزیزو زبور نویس کہتا ہے خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے بلند آواز سے گاؤ, اور یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو. وہ کون سا مقام ہے جہاں پر خدا ان کی پرستش کی جانی چاہیے؟ خدا کی حضوری, خدا کا گھر, یا جہاں پر بھی مقدسین اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر خدا ان کی حضوری ہوتی ہے, وہاں پر خدا ان کی ستائش کی جانی چاہیے. دوسری بات, انہی آیات کے اندر زبور نویس یہ بھی سکھاتا ہے کہ پرستش کرنی کیسے ہے. پہلے تو یہ اس نے بتایا کہ کہاں پر کرنی ہے, خدا کی حضوری میں, خدا کے گھر میں خدا ان کی پرستش کرنی ہے. اور دوسری بات میرے عزیزو خدا ان کی پرستش کیسے کرنی ہے. زبور نویس ان آیات کے اندر پرستش کے طریقہ کار کو, اصول کو میرے عزیزو اس زبور کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو سکھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے بلند آواز سے گاؤ. کیسے کرنی ہے؟ بلند آواز سے گاؤ, خوشی کا نعرہ مارو. پہلے آواز کی بات کی گئی ہے, اب سازوں کی بات کی گئی ہے. نغمہ چھیڑو, دف لاؤ, دل نواز ستار اور بربط میرے عزیزو. اور پھر تیسری آیت کے اندر وہ کہتا ہے نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو. کیسے خدا ان کی پرستش کرنی ہے میرے عزیزو؟ اپنی آواز کے ذریعے سے ہم نے خدا ان کی پرستش کرنی ہے. ہم نے خوشی اور شادمانی کے ساتھ خدا ان کی پرستش کرنی ہے. اور تیسری بات جو اس حوالے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے ساز میرے عزیزو جو خدا کے جلال کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں ان کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور زبور نویس ہر طرح کے ساز کو خدا ان کے گھر میں لانے اور خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نرسنگوں کو پھونکنے کے ساتھ اس پرستش کے کام کو انجام دینے کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے. سو خداوند کی ستائش کہاں پر کرنی ہے؟ خدا کی حضوری میں. خداوند کی ستائش کیسے کرنی ہے؟ بلند آواز کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, سازوں کے ساتھ, نرسنگوں کے ساتھ ہم نے خداوند کی پرستش کے کام کو انجام دینا. آپ جب خداوند کے گھر میں آتے ہیں کیا آپ بلند آواز کے ساتھ خداوند کی پرستش کرتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم خاموشی میں
परस्तश करते हैं तो खुदावंद सुनता नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों बुलंद आवाज के साथ परस्तश करने से मुराद ये है कि उसमें हमारी शख्सियत की रजामंदी शामिल होती है। जब हम पूरी बुलंद आवाज के साथ खुदावंद की परस्तश करते हैं, जब हम खुशी के साथ करते हैं, ये हमारे दिल की कैफियत की तरफ इशारा करता है कि जब हम खुदा के हुजूर आते हैं हमारे दिल की कैफियत कैसी होती है। सो बुलंद आवाज के साथ खुदा की परस्तश करनी है, खुशी के साथ करनी है, साजों के साथ खुदा की परस्तश करनी है। और ज़बूर नवीस नरसिंगों को फूंकने के साथ खुदा की सिताइश करने की दावत देता हुआ नजर आता है। सो पहली बात कहां करनी है, दूसरी बात कैसे करनी है, और तीसरी बात वो कहता है कब आपने ये परस्तश करनी है। इन 5 आयत के अंदर वो टाइम भी बताता है कि कब आपने खुदा की परस्तश करनी है। इस ज़बूर के अंदर मेरे अज़ीज़ों, जब हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है नए चांद और पूरे चांद के वक्त हमारी ईद के दिन नरसिंगा फूंको। यहां पर वक्त बता दिया गया है, टाइम बता दिया गया है कि आपने खुदावंद की परस्तश के काम को कब, कहां और कैसे अंजाम देना है। और वक्त के हवाले से जिस चीज की तरफ खुसूसी तौर पर इशारा किया गया है इन आयात में, नए चांद और पूरे चांद की तरफ, और फिर ईद की बात यहां की गई है, हमारी ईद के दिन नरसिंगा। सो खास तौर पर इन आयात के अंदर मेरे अजीजों जिस चीज की तरफ इशारा किया गया है वो नए चांद, पूरे चांद और ईद के वक्त खुदावंद की परस्तश करने की दावत। सो बहुत सारे उलमा ये ख्याल करते हैं कि जब इस ज़बूर के अंदर नए चांद की बात की गई है, पूरे चांद की बात की गई है और ईद के दिन नरसिंगे फूंकने की बात की गई है, तो दरअसल इससे ज़बूर नवीस का जो इशारा है वो 7वें महीने के आगाज की तरफ है, और जब पूरा चांद होता है वो 7वें महीने के वस्त की तरफ है। और ईद से मुराद जो खैमों की ईद थी, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल जो है, बनी इसराइल कौम उसको जब वो मनाया करते थे, वो उसकी तरफ इस ज़बूर के अंदर इशारा किया गया है। और बहुत सारे उलमा ये भी कहते हैं कि ज़बूर 81 का जो ताल्लुक है ये दर हकीकत खैमों की ईद के लिए ये ज़बूर लिखा गया, इसकी धुन बनाई गई और हैकल में गाया जाता था, इसलिए चूंकि खास मौके के लिए लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर नए चांद यानी महीने के शुरू की बात की गई है। और पूरे चांद, जब चांद 15 दिन का हो जाता है उसकी तरफ इशारा किया गया है। और यहाँ पर ईद के दिन नरसिंगा फूंकने की बात की गई है, इसका इशारा खैमों की ईद की तरफ है, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल की तरफ है। सो कहां पर हमने खुदावंद की परस्तश करनी है? खुदावंद की हजूरी में। कैसे करनी है? आवाजों के साथ, साजों के साथ, खुशी के साथ, बुलंद आवाज के साथ, और इसके साथ साथ कब खुदावंद की परस्तश करनी है? नए चांद, पूरे चांद और ईद के दिन खास तौर पर यहां पर इशारा किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो इतवार के दिन जमा होते हैं ये गलत है, नहीं, ये ज़बूर दर हकीकत चूंकि खास मौके के लिए लिखा गया, इसलिए उस मौके की बाबत जो खास हुक्म दिया गया कि महीने के शुरू में, महीने के वस्त में, जो 7वां महीना था, तिशरी महीना, जिसमें यौम कफारा भी आता था 10वीं तारीख को, यहाँ पर ये उस महीने की तरफ, उस ईद की तरफ इशारा किया गया है। और इसका ताल्लुक उनके साथ है। हम बिलाशुबा सबत के दिन खुदावंद के घर में जमा होते हैं, और किसी दिन भी खुदावंद के घर में जमा हो सकते हैं, जब जी चाहे, जिस वक्त चाहे हम खुदावंद की इबादत कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर जो खुदावंद का दिन है, हमें उस वक्त में खुदावंद के ज़रूर आना चाहिए और खुदावंद की परस्तश के काम को अंजाम देना चाहिए। खुदावंद की परस्तश कहाँ करनी है? हमने सीखा खुदावंद की परस्तश कैसे करनी है, हमने सीखा खुदावंद की परस्तश कब करनी है, किसी भी वक्त। और खास तौर पर जो हुक्म दिया गया याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना खुदावंद के दिन में करनी है। और बिला नागा हर वक्त रूह में हमने क्या करना है? दुआ करते रहना। हम किसी भी वक्त खुदावंद की इबादत और उसकी परस्तश के काम को अंजाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ ज़बूर नवीस ये भी बताता है कि हमने खुदावंद की परस्तश क्यों करनी है,
کیوں کرنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم زبور 81 کو پڑھتے ہیں تو 4 آیت میں لکھا ہے کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آئین اور یعقوب کے خدا کا حکم ہے، اس کو اس نے یوسف میں شہادت ٹھہرایا جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا۔ ان آیات میں وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے خداوند کی پرستش، خداوند کی ستائش کیوں کرنی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کیونکہ یہ خدا، یہ اسرائیل کے آئین اور خدا کے حکم کے مطابق ہے۔ جب کبھی ہم خداوند کی پرستش کے لیے، عبادت کے لیے خداوند کے گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے خداوند کی عبادت، خداوند کی پرستش کے لیے جو ہم جمع ہوتے ہیں یہ کسی انسانی سوچ اور اختراع کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ہم خدا کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ہم خدا کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ پہلی 5 آیات میں زبور نویس خداوند کی ستائش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے کہاں پر خداوند کی ستائش کرنی ہے؟ خدا کی حضوری میں۔ کیسے کرنی ہے؟ بلند آواز کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، سازوں کے ساتھ، نرسنگوں کو پھونکنے کے ساتھ۔ اور پھر وہ کہتا ہے کب کرنی ہے؟ نئے چاند، پورے چاند، عید کے دن۔ یہ 7ویں مہینے کی طرف اشارہ ہے۔ اور کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس کا حکم خدا نے فرمایا، اور وہ حکم کیا ہے؟ یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا۔ اس لیے ہمیں جب خدا اس زبور سے، ان آیات کے اندر سے ہم خدا کی پرستش کے حوالے سے غور کرتے ہیں تو ہمیں ان 4 باتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، 6 آیت سے لے کر 10ویں آیت تک زبور نویس جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو خدا کی جو سابقہ عنایات ہیں، جو خدا کی سابقہ نوازشات ہیں، مہربانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، ان کو یاد رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ پہلے وہ ان کو کیا کہتا ہے کہ تم پرستش کرو، عید مناؤ، نرسنگے پھونکو، خوشی کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے تم خداوند کی عبادت کرو۔ اور پھر ان کو کیا کہتا ہے؟ جو کچھ خدا نے تمہارے لیے کیا ہے اس کو یاد بھی رکھو۔ جو کچھ خدا نے آج تک آپ پر مہربانیاں کی ہیں، بنی اسرائیل قوم کو زبور نویس یاد دلاتا ہے کہ تم نے ان کو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ آئیے ان پر غور کریں۔ 6 آیت میں لکھا ہے میں نے اس کے کندھے پر سے بوجھ اتار دیا۔ پہلی بات جس کو وہ بنی اسرائیل قوم کو یاد دلاتا ہے، میں نے تمہارے کندھوں پر سے بوجھ اتار دیا۔ اس کے ہاتھ ٹوکری ڈھونے سے چھوٹ گئے۔ تو نے مصیبت میں پکارا، میں نے چھڑایا، میں نے رد کے پردہ میں سے تجھے جواب دیا، میں نے تجھے مریبا کے چشمے پر آزمایا۔ اے میرے لوگوں سنو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، اے اسرائیل کاش تو میری سنتا۔ تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ ان آیات کے اندر زبور نویس بنی اسرائیل قوم کو جو خدا نے مہربانیاں بنی اسرائیل قوم پر آج تک کی تھی ان کو یاد رکھنے کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے تمہارے کندھوں کے بوجھ ہلکے کیے، میں نے تمہارے ہاتھ ٹوکری ڈھونے سے چھڑوا دیے، اور جب تم مصیبت میں پکارنے لگے مصر میں نے تمہارے لیے رہائی کا بندوبست کیا، میں تمہیں غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں رد کے پردہ میں سے ہو کر میں نے تم سے کلام کیا، یعنی بادل میں سے تم سے کلام کیا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم جب بحر کلزم پر پہنچی تو پیچھے مصری فوج تھی، بنی اسرائیل قوم پریشان ہونے لگی، لیکن خداوند نے بادل کے ستون میں سے، میرے عزیزو آگ کے ستون میں سے ہم کلام ہو کر بنی اسرائیل قوم کا حوصلہ بڑھایا، اور ساری رات میرے عزیزو مصری فوجوں کو بنی اسرائیل قوم کے پاس نہ آنے دیا۔ دراصل زبور نویس کہتا ہے ان آیات کے اندر جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا، خدا نے تمہارے لیے کیا، تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا۔ بہت دفعہ خداوند ہماری زندگی میں بھی بہت ساری مہربانیاں، بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن کتنی دفعہ
मेरे अजीजों, हम सारी बातों को भूल जाते हैं। कंधों के बोझ, हाथ की टोकरी, वो वहां क्या करते थे? ईंटें डाला करते थे मिस्र में। आज भी जो हमारे भाई बहन भाई गुर्बत की हालत में भट्टों पर काम करते हैं, उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनके मालिक उनको तकलीफ देते हैं, जबरन उनसे अजाफी काम लेते हैं। मेरे अजीजों, बनी इस्राइल कौम की ऐसी ही हालत थी जब वो मुल्क मिस्र में थे। खुदावंद कहता है, मैंने तुम्हारे कंधों के बोझ हल्के कर दिए, मैंने तुम्हारे हाथों से टोकरी छुड़वा दी, मैं तुम्हें गुलामी के घर से निकाल आया। जब तूने पुकारा मैंने तुम्हें जवाब दिया, और रात के पर्दा में से होकर तुम्हारे साथ हम कलाम हुआ। मैंने मरीबा के मुकाम पर तुम्हें आजमाया। तुमने सारी बातों को क्या करना है? याद रखना है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। तू अपना मुंह खोल दे और मैं उसे खूब भर दूंगा। मैंने तो तुम्हें इस बात की भी यकीन दिलाई। और कितनी दफा मेरे अजीजों, बनी इस्राइल कौम ने मुंह खोला। हम भूखे हैं, खुदा ने मन मुहैया किया। जब मन से जी कर आने लगा, खुदा ने बटेरें मुहैया की। जब वो प्यासे हुए, बुड़बड़ाने लगे, खुदा ने चट्टान से उनके लिए पानी मुहैया किया। ज़बूर नवीस क्या कहता है? जो जो काम खुदा ने तुम्हारे लिए किए हैं, तुमने उनको क्या करना है? याद रखना। हमें भी मसीही होते हुए जो अनायात, जो मेहरबानियां खुदा ने हमारी जिंदगी में की हैं, हमारे खानदानों की जिंदगी में की हैं, उनको याद रखना है, उनको कभी भूलना नहीं है। आइए आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें। आखिरी हिस्सा जो है ये 10वीं आयत से लेकर 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक, और इसमें ज़बूर नवीस दर हकीकत बनी इस्राइल को तौबा करने की दावत देता है। पहले हिस्से में सिताइश करने की दावत देता है, दूसरे हिस्से में खुदा की मेहरबानियों को याद रखने की दावत देता है, और तीसरे हिस्से में 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक वो तौबा करने की दावत देता है। मेरे अजीजों, इस हवाले को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा गोया गिला करता हुआ नजर आता है कि मैंने तुम पर क्या क्या अनायात की, मैंने क्या क्या मेहरबानियां तुम्हारे लिए की, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। पढ़िए इन आयात को। ये आयत खुदा की दर्द भरी पुकार की तरफ इशारा करती हैं। कलाम में लिखा है, पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इस्राइल मुझसे रजामंद ना हुआ, बस मैंने उनको उनके दिल की हट पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चले। काश के मेरे लोग मेरी सुनते और इस्राइल मेरी राहों पर चलता। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। मैं तुमको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, मैंने तुम्हारे कंधों के बोझ हल्के किए, तुम्हारे हाथों से टोकरी जो तुम धोया करते थे मैंने उसको छुड़वा दिया, खाने के लिए मन और बटेरे मुहैया की, चट्टानों से पानी निकाला, मगर तुमने क्या किया। खुदावंद इन आयात में गिला करता है, पर मेरे लोगों ने मेरी बात न सुनी और इस्राइल मुझसे रजामंद ना हुआ, बस मैंने उनको उनके दिल की हट पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चले। कितनी दफा खुदा हमारे लिए भी बड़े बड़े काम करता है, और सबसे बड़ा काम उसने क्या किया है, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान किया, ताकि उसके मार खाने से, उसके जान देने के वसीला से हम शिफा पाएं, हमेशा की जिंदगी की बरकत को हासिल करें। लेकिन मेरे अजीजों, हम कितनी दफा जो खुदा की मेहरबानियां हैं, खुदा की अनायात है, हम उनको भी नजरअंदाज करते हैं बनी इस्राइल कौम की तरह। जैसा गिला खुदा बनी इस्राइल कौम से करता है, वैसा ही गिला वो हमसे भी करता है। और वो क्या कहता है, पर मेरे लोगों ने मेरी ना सुनी, इस्राइल मुझसे रजामंद ना हुआ, बस मैंने उनको उनके दिल की हट पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चले। काश कि मेरे लोग मेरी आवाज सुनते और इस्राइल मेरी राहों पर चलता। 8वीं आयत में भी लिखा है, मेरे लोगों सुनो, मैंने तुमको आगाह करता हूं, ऐ इस्राइल काश तू मेरी सुनता, काश तू मेरी सुनता। लेकिन खुदा के लोगों ने, मेरे जिदों, खुदावंद की आवाज को ना सुना।
खुदावन ने उनको कहा कि मैं हूं जो तुमको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, तुम मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। लेकिन बनी इसराइल ने फिर भी गैर मबूदों के आगे सिजदा किया, उन्होंने बुत परस्ती की, और अंजाम क्या हुआ? खुदावन ने उनको 70 साल बाबली असीरी के अंदर भेज दिया। कलाम में लिखा है, खुदावन कहता है अगर तुम मेरी आवाज सुनते, गौर करें तो मैं तुम्हारे लिए क्या करता। 13वीं आयत में लिखा है, काश कि मेरे लोग मेरी आवाज सुनते और इसराइल मेरी राहों पर चलता। कहता है कि अगर तुम मेरी आवाज सुनते, अगर बनी इसराइल मेरी बात सुनता तो मैं क्या करता? मैं जल्द उनके दुश्मनों को मगलूब कर देता। जो दुश्मन उनके खिलाफ सफ पड़ा हुए थे, मैं उनको क्या कर देता? शिकस्त खुर्दा कर देता। मैं उनकी फतह को शिकस्त में तब्दील कर देता। मैं जल्द उनके दुश्मनों को मगलूब कर देता और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता। लेकिन बनी इसराइल ने मेरी नहीं सुनी, वो मेरी आवाज के शिनवा ना हुए। अगर वो मेरी आवाज सुनते, मैं मुखालफों को मगलूब कर देता, उनके मुखालफों पर हाथ चलाता। खुदावन से दावत रखने वाले उसके ताबे हो जाते और उनका जमाना हमेशा तक बना रहता। लेकिन चूंकि तुमने मेरी आवाज को ना सुना, तुम मेरे कलाम के शिनवा ना हुए, बावजूद के खुदा का कलाम नबियों के जरिए से मुयस्सर था, लेकिन मेरे अजीजों तुमने उस कलाम की परवाह ना की। अगर तुम मेरी आवाज सुनते तो खुदा कहता मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुमसे दूर कर देता। मेरे अजीजों, ना सिर्फ दुश्मनों को दूर करने की बात है, खुदा एक और बात भी कहता है, अगर तुम मेरी आवाज सुनते तो 16वीं आयत में लिखा है, वो उनको अच्छे से अच्छा गेहूं खिलाता। अगर वो मेरी आवाज सुनते, मेरे शिनमा होते, 16वीं आयत में लिखा है, वो इनको अच्छे से अच्छा गेहूं खिलाता। गेहूं किसको कहते हैं? गंदम को कहते हैं। हिंदी जुबान में गंदम को गेहूं कहते हैं, पंजाबी में हम इसे कनक कहते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर लिखा है, अगर वो मेरी आवाज के शिनमा होते तो मैं उनको अच्छे से अच्छा गेहूं खिलाता और मैं तुझे चट्टान में के शहद से सैर करता। लेकिन तुमने मेरी आवाज को ना सुना, तुम मेरी आवाज के शिनवा ना हुए, तुमने मेरे कलाम को रद्द कर दिया, तुमने गैर मबूदों की प्रस्तुत की। इसलिए 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदावंद गोया उनको दावत देता है। ज़बूर नवीस उनको खुदा के कलाम की बातें याद ला कर कहता है कि अगर तुम खुदावंद की आवाज को सुनते, खुदावंद के शिनमा होते, गैर मबूदों की पूजा ना करते, खुदा तुम्हारे बीच से दुश्मनों को दूर करता और तुम्हें अच्छी से अच्छी प्रकाश से क्या करता? माला माल करता। गोया इन आयात के अंदर कलीसिया को तौबा की दावत देता हुआ नजर आता है, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को क्या किया? रद्द किया। मेरे अजीजों, कितनी दफा हम भी उस खुदा को जो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, हम भी रद्द करते। हम उसके कलाम के शिनमा नहीं होते। अगर हम शिनमा होते तो खुदा हमारी मुश्किलात को दूर करता, हमारे दिलों को फेरता। लेकिन जब हम नाफरमानी के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो फिर दुख ही दुख और परेशानियां ही परेशानियां मेरे अजीजों हमारी जिंदगी को दबोच लेती हैं। ये ज़बूर हमें ये भी सिखाता है कि जो गलतियां, खताएं, गुनाह हमसे हुए हैं, हमने उनसे क्या करनी है? माफ़ी भी मांगनी है। हमने सताइश करनी है। 1 आयत से लेकर 5वीं आयत तक, 6 आयत से लेकर 10वीं आयत तक जो खुदा ने बड़े बड़े काम बनी इसराइल कौम के लिए किए, ज़बूर नवीस उनको याद रखने के लिए कहता है। जो हमारे लिए बतौर मसीही होते हुए खुदा ने किए हैं, हमें उनको याद रखना है। और जो गुनाह और गलतियां हमने की हैं, हमें उनकी क्या करनी है? माफ़ी मांगनी है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे।